بیانیہ بھی آ رہا ہے, ذرا آپ لوگ تیار رہیں ذہنی طور پہ, آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے. بیانیہ یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف یہ حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے. نواز شریف چاہتے تھے کہ الیکشن میں جایا جائے. یہ باقی شہباز شریف نے اور باقی لوگوں نے پھنسا دیا ہے. نواز شریف پھنسنا نہیں چاہتے تھے, وہ فریش مینڈیٹ لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ عوام کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے گلے میں ساری مصیبت ڈالی گئی ہے. تو نواز شریف کا ایک مرتبہ پھر ساتھ دیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ایک چیز میں نواز شریف واز انوالوڈ. کابینہ کیسے بنے گی, رجیم چینج کیسا ہوگا, جو ان سے بندے توڑے جانے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, پی ایم ایل این کا, پنجاب میں کیسے بندے توڑے جائیں گے, یہاں وزیر اعلیٰ کون ہوگا, شہباز شریف وزیر اعظم بن کے کون سے فیصلے کریں گے, کیبنٹ کے اندر کون کون ہوگا, پیپلز پارٹی کو ضرور شامل کرو, ان کے بغیر کیبنٹ نہیں بنانی. یہ سارے فیصلے اور ہر چیز میں نواز شریف واز انوالوڈ. اور ابھی اس کو وہ دینا چاہ رہے ہیں کلین چٹ کہ یہ تو تھے ہی نہیں بیچ میں. اور دیکھیں کس طرح انہوں نے کیا. فواد چودھری کے بارے میں میں ایک تعریف کروں گا کہ اس نے, دیکھیں جنرل مشرف بے شک ایک ڈکٹیٹر تھا, لیکن فواد چودھری نے جنرل مشرف کی قدر کی ہے اس کے مرنے تک, کیونکہ جنرل مشرف نے احسان کیا تو اس نے اس کا بدلہ چکایا اس کے مرنے تک. لیکن آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں کہ جنرل باجوہ کی زندگی میں ہی انہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے. یعنی یہ تو نہ اس کو گالیاں نکالیں, برا بلا نہ کہیں جنرل باجوہ صاحب کو, ان کے اوپر تو ان کا احسان ہے رجیم چینج والا. جی آپ کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں علی زئی صاحب, آپ پوچھ لیں, میں پھر اجازت لوں گا. جی سر, علی زئی صاحب ہے. جی اور سر یہ اوکے اوکے, جی علی زئی صاحب. فرسٹ آف آل السلام علیکم عمران بھائی, بگ فین آف یو. پہلے تو یہ اپریشیٹ کروں گا آپ کو ماشاء اللہ سے. دوسری چیز, میرا کوسچن جو ہے وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. میں آج کل مجھے کہیں بھی لیڈرشپ نظر آتی ہے ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں. مجھے بحیثیت اوورسیز پاکستانی یہاں سے یہ چیزیں بیٹھ کے جب میں دیکھتا ہوں, یہ لاقانونیت, فاشزم, پکڑ دکڑ, مار دھاڑ, تو ایک تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, ایک جلن ہوتی ہے اندر کہ یار ان کے ساتھ کیوں نہیں کچھ ایسا ہوتا ہے, ان کو کیوں کوئی نہیں پوچھنے والا. فار ایگزامپل آپ کو اس دن انہوں نے ایئرپورٹ سے پکڑ لیا, آپ کی ٹکٹ بھی کینسل ہو گئی, سامان بھی ادھر ادھر ہو گیا, گھر میں اتنی مصیبت بن گئی, آپ چلے گئے ادھر ان کے دفتر میں, صبح گئے آپ کو جج نے چھوڑ دیا. تو جج صاحب نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ یار اگر بے گناہ کسی کو پکڑتا ہے اسے جا کے, یہاں پہ لوگوں نے اگزامپل بتایا ہمیں کہ ان کو مارا گیا ہے, ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی ہیں, تو کیا صرف بری ہو جانا یا چھوٹ جانا یہ کافی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسی کوئی ترتیب آپ نہیں کریں گے کہ جن لوگوں نے آپ کو بے گناہ پکڑا, آپ کے ساتھ تشدد کیا, آپ کے ساتھ زیادتی کی, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ان کو بھی سزا ہونی چاہیے, ڈیفامیشن کے کیس, اس طرح کا کوئی آپ کا ہے آگے پلان کہ آپ ان لوگوں سے حساب لیں گے اپنا؟ یہ میرا ہم آپ دو سے کیس ریلیٹڈ کر کوسچن. رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کا جو نظام انصاف ہے نا, اس کے اندر آپ جتنا کیس لے کر جاتے ہیں نا, وہاں اتنا ہی سنا جائے تو بڑی بات ہے. ہم لے کر گئے تھے کہ کیس ڈسچارج کیا جائے, یہ کیس غلط بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس آئی جی پنجاب اور ڈی جی اینٹی کرپشن, ڈی جی ایف آئی اے, ان دونوں کے خلاف ہم کیس کرنے والے ہیں. اور وہ ان کو ہم ڈیفیمیشن میں بھی لے جائیں گے, لیکن پہلے ہم ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا عدالت کے تھرو کہ کیا میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے, اگر ہے تو مجھے شامل تفتیش کیا جائے, میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا کہ ایف آئی آر نہیں ہے, تو اس لیے ڈی جی ایف آئی اے کو ہم کریں گے. اسی طرح جو ابھی ہم اب تیار کر رہے ہیں پیپر, ہم 1-2 دن میں چلے جائیں گے عدالت میں. اسی طرح جو پنجاب پولیس کے آئی جی ہیں, ان سے جب عدالت نے پوچھا کہ عمران ریاض پہ جو ایف آئی آر ہیں وہ آپ لے آئیں, تو انہوں نے ایک ایف آئی آر چھپا لی تھی جو اٹک والی تھی, اور اس ایف آئی آر میں انہوں نے چھپا کے مجھے گرفتار کر لیا, کیونکہ انہوں نے بھی کنسیل کیا فیکٹ کو, تو ان پہ بھی توہین عدالت لگے گی. تو ان دونوں کے خلاف ہم لے کر جا رہے ہیں عدالت کے اندر. دوسرا میں نے عدالت سے کہا ہے, ابھی اظہر صدیق صاحب نے میری طرف سے ایک پٹیشن ڈالی ہے کہ جو غیر ضروری طور پہ اس کا نام آپ نے, اس کی فریڈم کو آپ نے وہ روکا ہوا ہے اور یہ ٹریول نہیں کر سکتا, تو وہ اس کو نکالیں. تو اظہر صدیق صاحب نے وہ بھی ایک ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر نظام انصاف آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری امید جو ہے وہ ہمارے ججز ہی ہوتے ہیں. مجھے پہلے بھی انہوں نے ہی ریلیف دیا تھا
इंसाफ वहीं से मिला था, तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि वहीं से मिलेगा। और ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और थोड़ा मुश्किल होता है और कॉस्टली भी होता है बाद औक़ात। और मैं जब भी कोर्ट में जाता हूँ, मेरा सारा दिन ही फिर वहाँ पे चला जाता है, वापसी पे भी लोग नहीं छोड़ते, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन चलें, ये एक प्रोसेस है, उसके अंदर हम जाएँगे और ये करेंगे, इसमें हमें और सीखने के लिए मिलेगा। और मेरे ख़्याल में पुलिस को और एफआईए को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब तक एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धोएँगे। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट के सारे गंदे काम पुलिस वाले करते हैं और इतना गंद ये खुद नहीं डालते जितना ये उनके कहने पे डालते हैं। तो उसकी वजह से बदनामी इनकी होती है और वो क्लीन हैंड्स के साथ ये सारे गंदे काम कर रहे होते हैं। अब एफआईए भी अगर ये इसी रास्ते पे चल पड़ेगा तो उनकी भी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो इदारों को अपनी इज्जत के लिए नो बोलना सीखना पड़ेगा कि जी, अगर कोई उनसे गलत काम करवाने के लिए कह रहा है तो वो कहें कि सर ये गलत काम है, हमने नहीं करना। जैसे मुझे भी पता चला है कि इस्लामाबाद में बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर की जाए, तो वहाँ ऑफिसर्स ने कहा है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये एफआईआर नहीं टिकेगी, कानून के मुताबिक नहीं है, तो अभी ये एफआईआर दी नहीं जा सकती। लेकिन हो सकता है कि कोई किसी और ऑफिसर को दे के कहीं और से दबाव डाल के वो किया जाए। यहाँ लाहौर में एक ऑफिसर थे, एफआईए से बड़ी कोशिश की गई कि वो मेरे खिलाफ एफआईआर दें जाली, उन्होंने इनकार किया और उनको ट्रांसफर कर दिया गया बाद में। यानी यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं इदारों में जो अड़ जाते हैं, डट जाते हैं, जो कहते हैं नहीं जी ये गलत है, ये हमने नहीं करना। तो फिर उनको जो है वो रास्ते से हटाया जाता है। जैसे वो गुलाम महमूद डोगर साहब थे, अभी एक सीसीपीओ लाहौर। अब वो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बड़ा जोर लगाया, लेकिन उन्होंने कोई भी गलत काम करने से इनकार कर दिया। तो हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं। अदलिया में बड़े शानदार जजेस मौजूद हैं और जो इंसाफ के साथ फैसले भी करते हैं। और मुझे इन्हीं जजेस ने इंसाफ दिया और मुझे पता है बहुत दबाव के बावजूद दिया है। यानी जितने प्रेशर में वो जजेस काम कर रहे थे, मैं देखें सारी ज़िंदगी मैंने पब्लिक डीलिंग की है। तो मैं जब खड़ा होता हूँ, बेशक मेरे हाथ में हथकड़ी बंधी होती है, लेकिन मेरी आँखें तो खुली होती हैं ना भाई, और मुझे दिखाई भी दे रहा होता है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया होता है कि किस किस्म के प्रेशर होते हैं जिनमें हमारी अदालतें काम कर रही हैं और कितने कम वसाइल के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। और वही आखिरी उम्मीद भी वही है ना। मैंने उस दिन जज साहब से कहा, मैंने कहा जज साहब, मैं लोग मेरे से पूछते हैं कि तू ऐसे कैसे बोलता है, तो मैं 2 चीज़ों की वजह से बोलता हूँ, मैं आज आपको बता देता हूँ। एक, मैं अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ और दूसरा मैं अपनी अदालतों के बलबूते पर बोलता हूँ। तो बोलने का ही एक हक है हमारे पास, और कुछ बचा नहीं है। और ये अदालत के ऊपर हमें एक भरम है, हमें एक हौसला है इस बात का कि अदालत हमारे बोलने का हक नहीं छीनने देगी। मैंने कोई गलत बात नहीं की है और जो भी बोला है, जो इस एफआईआर में लिखा है, मैं उसको ओन करता हूँ और ये कहकर ओन करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो वो जज साहब ने वहाँ मुझे देखें, मुझे पूरा यकीन था, यानी मैं 90% श्योर था कि मेरा रिमांड हो जाएगा, और जो मुझे लेकर गए थे वो 100% श्योर थे कि रिमांड हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत यकीन था, क्योंकि जिन्होंने एफआईआर करवाई थी उन्हें उनकी ताकत का अंदाजा था, तो उन्हें लगता था कि ये रिमांड हो जाएगा और मुझे भी लगता था कि हो जाएगा। वहाँ नौजवान बड़े गुस्से में थे। मैंने उन सबको वहाँ खड़े होकर कहा कि भाई, अदालत का फैसला जो भी है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, यहाँ कोई आदमी शोर नहीं मचाएगा और चुप करके आप लोग जाएंगे बाहर, और कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई ऐसी चीज आप नहीं करेंगे, अदालत को फैसला करने दें। और मुझे तो इतनी मायूसी थी कि मैं उनके साथ एफआईए के दफ्तर चला गया था। यानी होता तो ये है कि अदालत से ही फिर मेरी हथकड़ियां खुल जानी चाहिए थी, मुझे अपने घर चले जाना चाहिए था। तो मैं तो इतना मायूस था कि मैं वहां से अपने घर जाने की बजाय या मैं वहां इंतजार करने की बजाय मैं एफआईए के दफ्तर चला गया था। मुझे लगता था मेरा रिमांड होगा। लेकिन वो जब मैं एफआईए के ऑफिस गया तो वहां बाद में खबर आई कि वो जज साहब ने केस डिस्चार्ज कर दिया। तो वो एफआईए वाले भी हैरान हो रहे थे। बल्कि आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरी जहां जहां से जमानत होती थी, पुलिस वाले मुझे गले मिल मिल के अकेले में मुबारकबादें देते थे। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जब इन्होंने पुलिस को कहा किसी ने कि इसको मारो, तो मुझे पुलिस वालों ने बाद में बताया और बार बार बताया कि हमें कहते थे आपको मारो, हमने इनकार कर दिया, हमने कहा हम इसको नहीं मारेंगे। और मैं सीरियसली आप लोगों को बताऊं, मुझे पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। और ये एफआईए वाले भी जो हैं वो कोई खुश तो नहीं थे मुझे बंद करके, उन्हें पता था कि उन्होंने गलत काम किया हुआ है। और जब मैं वहां से जा रहा था, मैं उनकी आंखों में देख रहा था, वो अपने मुंह से नहीं कह रहे थे,
لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں سے چلا جاؤں.